प्रमाण। पर पढ़ो साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह महाराज का पावन इतिहास। जदों महाराज का साबो की तलवंडी दीवान सजिया होया सी गरीब नवाज सतगुरु दा, उस तो पहला सारे साके हो जाते ने, विछोड़े भी हो जाते ने। गढ़ी अपना सरसा नदी ते गढ़ी चमकौर च वड्डे लाल शहीद हो जाते ने, छोटे फतेहगढ़ साहब शहीद हो जाते ने। फिर साध संग जी माता जी भी ये लोक तो परलोक गमन कर जाते ने, सचखंड में चले जाते ने। पिता भी उस तो पहला बहुत समा पहला सीस का बलिदान दे देंगे ने। सारा परिवार वार दिता जो महाराज पहुँच गए ने। सब की तलवंडी साहिबजादे माता पिता दरबार सजिया सी महाराज का सब की तलवंडी। दमदमा साहिब इत्थे महाराज ने कमर कसा खोलिया जिंदा नाम दम दम साह। उस तो बाद महाराज कहते हुण नहीं शास्त्र लाते महाराज। तो साध संग जी दे दरबार सजिया, बड़ियां संगतां सजियां ने। माता जी नूं पता लगा, माता सुंदर कौर जी, माता साहिब कौर जी नूं। ये फिर उत्थे पहुँचे दरबार विच। जदों दरबार सजिया है महाराज दा, ते सच्चे पातशाह दे दरबार विच महाराज नूं नमस्कार करके इधर उधर देखते ने माता सुंदर कौर जी, क्योंकि वड्डे सपुत्र हुंदे ही सी ना महाराज बाबा जीत सिंह जी, माता सुंदर कौर। तीन माता जीत कौर दे सी, माता जीतो जी। साध संग जी जदों सिमरन साधना कराउंदे सी ना माता जीतो जी नूं महाराज, तो उदों सिमरन दे विच ही सारा कुछ देख लिया सी। माता जीत कौर ने, महाराज मैं ये अनुभव किया है, ये अटल सच्चाई है। हाँ महाराज, जो महाराज कहते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते जो तुसी देखिया बिल्कुल सच है। महाराज सरसा नदी ते विछोड़ा होना है, खेरू खेरू परिवार हो जाना। महाराज कहते हाँ, वड्डे लाल तुहाडे अखां दे सामने शहीद होणगे। छाती नाल छाती सारी तीरां नाल भर जाएगी, लथ पत दुनिया धरती ते पए होण। महाराज होना है? माता जीतो जी कहते ने। महाराज कहते हाँ होना है, इस तरह ही होना है। महाराज छोटे छोटे ने जिगर दे टोटे मेरे, जेड़ा अजे 2 साल दा ही है मेरी गोद विच। बाबा फतेह सिंह 2 साल दे सी, हजे 2 साल दा ही है। इहदे ते भी बड़ा तशद्दद घालिया जाना है महाराज। आ मेरा लाल जिहड़ा अजे गोद विच अजे चलना ही सिੱਖਿਆ है। कोमल जे शरीर ने, जिन्हां दे कोमल जे हत्थ ने, इन्हां दे हत्थां ते छटियां मारियां जाणियां ने महाराज। इन्हां दे नौं खिच्चे जाने ने, इन्हां नूं पुट्ठे करके खूह विच लमकाया जाना। वो खूह पूरता साध संग जी फतेहगढ़ साहिब, वो खूह सी जिथे साहिबजादियां नूं पुट्ठे लटकाए सी। महाराज मैं देखिया सारा कुछ। बड़े तसीहे गलेले मारे जाने अखां दे विच। मेरे छोटे पुत्र जिहड़ा मेरी गोद विच है, इहदी अख दे विचों खून सिमना है जदों गलेला वजना है। ते वड्डा वीर दिलासे देगा उदों, ये होना है महाराज। महाराज कहते हाँ ये भी होना है। ते छोटियां ने भी तसीहे चलने ने। छोटियां नूं तसीहे दे दे के लास्ट तसीहा फिर नीहां विच चिण के उन्हां नूं शहीद किया जाना। देखो माँ का किड्डा वड्डा दिल है, पुत्रा नाल इन्ना कुछ होना है, सारा कुछ वेख्या है। बाबा जुझार सिंह नूं गुलाब दे फुल वर्गा कोमल जा शरीर, जिंदे च कंडा मारो कट्ठा हो जाए, 15-16 साल की उम्र। देखिया बाबा जीत सिंह नूं किवें घेर के तीरां दी बरखा कर दी उन्हां दे उत्ते। माता कहंदी, माता जीत कौर 10वें पातशाह नूं, महाराज मैं वड्डे पुत्रां दा शहादत वेख सकदी हाँ, छोटियां नूं भी दिल ते पत्थर रख के वेख लांगी सारा कुछ जो होना है तो असह अकह कष्ट है वो, पर मैं बर्दाश्त कर लांगी। महाराज गढ़ी चमकौर तो बाद तुसी जाओगे माछीवाड़े के जंगलों च? महाराज कहते हाँ। माता जी कहन लगे तुहाडा जामा लीरो लीर, पैरों में कंडे,
ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸਿਮਦਾ। ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤਾ ਤਾਜ ਤੇ ਬੈਠਦਾ, 125 ਸਿੰਘ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਮਖਮਲ ਦੇ ਜੋੜੇ ਪਹਿਨਦਾ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਚਰਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਕਾਠੀ ਇਹ ਘੋੜੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਸਜਦਾ ਹੈ, 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਘੋੜੇ ਨੇ, 1.25 ਲੱਖ ਦਾ ਚੰਦੋਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਗਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਆਵੇ ਜਾਏ ਨਿਸੰਗ। ਗੁਰਮੁਖ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਸਕਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਹੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਨਾ, ਨੂੰਹ ਨੇ ਸੱਸ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ, ਅਤੇ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਦਾਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪੋਤਰਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੱਸ ਜੀ ਦਾਦੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਪੂ ਇੰਨਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ 1 ਦਫਾ 2 ਦਫਾ ਮੰਨੀਏ ਨਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਫੜਾਇਆ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਿਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਾਫੀ। ਨੂੰਹਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੱਸ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਸ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦੇਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੱਚਖੰਡ ਗਈ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਛੋਟੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅੰਮੀ ਜਾਇਆ, ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਤੋਂ, ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੋਟੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਏਂਗਾ ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਜਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਾਂਗੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ। ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਲੇ ਹੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ। ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਠੰਡੇ ਬੁਰਜ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੋਤੀ ਬਹਿਰੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਸਾਸੰਗ ਜੀ, ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਦਣ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਚਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀਤੇ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਤੂੰ ਜਾਏਂਗਾ ਉਦਣ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਤਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਾ ਪਰੋਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਨਗਮੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀ ਟਹਿਕਦੇ ਸੀ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੱਸ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣੀਏ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰੇ ਦਾ, ਪਰ ਦੱਸ ਇਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਖਬਰ ਦੇਣ, ਦੁੱਧ ਵੀ ਪਿਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਆ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਪਰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਝ ਪਰਨ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਾਤਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲਾਲਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਕੀ ਅੱਜ ਵਰਤਿਆ ਪਾਣਾ। ਜੋ ਜੋ ਵਰਤਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਭਾਣੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀਏ ਭਾਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਬਾ ਮੋਤੀ ਮਹਿਰਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਾਤਾ ਤੇਰੀ ਸੋਹਣੀ ਮਾਲਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ, ਉਹ ਮਾਲਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੋਤੀ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ, ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹ ਮਾਲਾ ਅੱਜ।
तेरे टुट गए लड़ी दे मोती, मोती मेरा रो रो दसदा, तेरे टुट गए लड़ी दे मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। तेरे टुट गए लड़ी दे माता मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। तेरे टुट गए लड़ी दे माता मोती, मोती मेरा रो रो दस। माता मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। मोती मेरा रो रो दस, तेरे टुट गए लड़ी वाले मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। तेरे टुट गए लड़ी दे माता मोती, मोती मेरा रो रो दसदा। तेरे टुट गए लड़ी दे मोती, मोती मेरा, मोती मेरा रो रो दसदा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਗਿਆ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ 2 ਮਹਿਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਛੱਡੀਏ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ, ਇਹ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ। ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ 3 ਮਹਿਲ ਸੀ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਐਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ, ਮਾਈ ਲੋਕ, ਭਾਈ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੌਰ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੇ, ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਈਓ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਈਓ ਆਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਈਓ ਆਏ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਈਓ ਦੇਖਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਨਈਓ ਦੇਖਦੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ
ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ, ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁਤ ਚਾਰ, ਚਾਰ ਮੂਏ ਤੋਂ ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਹ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਚਾਰ ਤੁਰ ਗਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ, ਕਿਸੇ ਵਲੀ, ਕਿਸੇ ਪਕੰਬਰ, ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਜੱਗ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਰਜਨ ਦਾ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਊ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਘੇਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਤੇ ਧੁਨਕ ਥੱਲੇ ਰੱਖਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਗੀਤਾ ਦੇ ਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਦਸ਼ਰਥ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮਚੰਦਰ 14 ਸਾਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ? ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਉਮਰ ਸੀ ਉਦੋਂ। 10,000 ਸਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ। 14 ਸਾਲ 14 ਦਿਨਾਂ 14 ਘੰਟੇ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸੀ ਉਹ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ, ਜੇ ਦਿਖਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ ਦਸ਼ਰਥ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪਕੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਵਰਗੇ ਵੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਜਲ ਹੋ ਗਏ ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਗੜੀ ਦੇ ਮਮਟੀ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਗਾਰਾ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪ ਤੇ ਕਿਆ ਲੱਗ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਥ ਵਸੇ ਮੈਂ ਉਜੜਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕਨੇਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਵਸੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਪ ਉਜੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆਪ ਉਜੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾਇਆ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਲਈਏ ਨਾ, 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 2 ਕੰਗਣ ਸੋਨੇ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੇਰਿਆ ਜਾਂ ਹਮ ਜੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਗਿਰ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੰਗਨ ਘਾਟ ਗੁਰੂ ਘਰ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਗੇਰਿਆ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਛੱਡੇਂਗਾ। ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਘਰ ਉਜੜੇਗਾ ਉਦਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਉਜੜੇ ਘਰ ਵਸਣਗੇ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਉਜੜਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਸਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੀ ਲੈ ਜੇ, ਧਨ ਵੀ ਲੈ ਜੇ। ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਾਲ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 25-25 ਹਜ਼ਾਰ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਚੜਾਈ। ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਭਾਅ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ। ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾਈਦਾ ਐਵੇਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵਸਦਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਆਣ ਕਿਰਪਾਨ ਪਵਾਤੀ ਆਪਣੇ ਆਣ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਰਪਾ ਪਲੱਸ ਆਣ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਣ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵੱਲ ਝਾਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵੱਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਰ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਨੂੰ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਲੁਟਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਿਆ ਹੁਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਈ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ, ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਆਈ, ਕਈ ਲੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਉਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਗਏ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ
ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਅੱਗੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਏ ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਧਰਮ ਦੇ ਲੇਖੇ ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲ। ਚਾਰੇ ਲਾਲ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪਰ ਵਾਰ ਦਿਏ ਸੁਤ ਚਾਰ चार मुए तो क्या हुआ जीवत लाख हजार। ये लखां खालसा मेरा पुत्र है। फिर माता महल रहे कुछ समा उत्थे साध संग जी महाराज दा निता प्रति दीवान सजदा इत्थे साबो की तलवंडी। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤਖਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ 4 ਕੁ ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ 4 ਸਾਢੇ 4 ਘੰਟੇ 5 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 2.5 ਘੰਟੇ ਰੋਡ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਜਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਬਚਨ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਰਤੇ ਕੀਮਤ ਕਰਤਾ ਜਾਣੈ ਕਹਿ ਜਾਣੇ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖ। 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਮੁੱਖ ਤੇ। ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਸੇਵਾ ਹੋਈ, ਚਾਟੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੰਗ ਤੋੜਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਸ, ਸੁਣੋ ਸੀਖੇ ਮੇਰੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜੋ ਗੁਰ ਕੇਰੀ। ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੜਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਅਲਪਗ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਬੇਸਮਝਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਦਿਓ, ਸਮਝ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਉਚਾਰਨ ਦੱਸੋ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੱਸੋ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪਾਠ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਸਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ। ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਕੋਲ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ
ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਏ 25 ਸਿੰਘ ਭੇਜੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲੈਣ ਅੱਗੋਂ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਅਦਬ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸਰੂਪ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਖਾਲਸਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਕਲਗੀਧਰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪ ਬਾਣੀ ਰਚ ਲਿਓ। ਜੇ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸੰਪੰਨ ਨੇ, ਸਮਰੱਥ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਖੈਰ ਬਚਨ ਕਹੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਲਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਾਤਬਾ ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ। ਭਾਈ 5-7 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਹੋਰ 10 ਮਿੰਟ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਬੱਬ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਮ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਮਹੱਤਮ ਹੈ। ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਨ ਦਾ। ਸੁਣੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੂਜੇ ਲਿਖਾਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁੱਛਣ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਾਰੀ ਲਾਇਆ ਭਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਖਣਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਅੰਗ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ ਮੌਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂੰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 13 ਅੰਗ ਉਚਾਰੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਦੱਸੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਪਹਿਰ ਤੱਕ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਕਰਦੇ। 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। 9 ਮਹੀਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ 'ਚ ਬਚਨ ਹੋਏ ਸੀ ਆਪਣੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ 'ਚ, 3 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ 3 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਉੱਥੇ। 2 ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੰਗ ਕਰਕੇ 9 ਪੋਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ।
ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਗੁਰਮਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਦੇ ਨਹੀਂ। ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਡੰਕੇ ਦੀ ਚੋਟ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਹੈ ਮਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਸਜਾ ਦੋਗੇ, ਲੱਖਾਂ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ 9 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਤਾ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਛਕਿਆ? 1,30,000 ਨੇ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਛਕਾਇਆ। 1,30,000 ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੋਧ ਗਿਆਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੱਸਿਆ, ਉਚਾਰਨ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿੰਤੂ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾਭਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਰਜ ਜ਼ਬਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸ਼ਰਧਾ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਬਹਿ ਗਏ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ ਮੱਧ 'ਚ, ਲੱਤਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੋਗ 'ਤੇ ਉੱਠੇ ਸੀ। ਤੇ 18, 10, 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਉੱਠੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨਰੈਣ ਸਿੰਘ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਆਪ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾਣੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਅਨੁਭਵ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਪੂਰਨ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ। ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਉੱਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਹ ਜਿੰਨੇ ਅਰਥ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੇ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤਾਉਣੇ ਨੇ। ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਰਥ ਸੁਣੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਤਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਸਰੂਪ ਚਾਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਾਰੇ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕਰਕੇ, ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਉਹਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਸਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਏ ਸੀ। ਤੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿੱਡੇ ਗਿਆਤੇ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਈ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥ ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ, ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿਆਨੀ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੀਨੇ ਬਸੀਨੇ ਉਹੀ ਅਰਥ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐ ਨਹੀਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੀਸ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 'ਤੇ 18 ਸਿਰ ਦਾ ਖੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ ਬਾਬੇ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੈ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੇ ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5-7 ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 12:05 ਤੱਕ ਸਮਾਂ ਹੈ,
चलो ਆਪਾਂ कोशिश करिए 12 वजे समाप्ति कर दीए। 5-7 मिनट ही रह गए ने। डल्ला सरदार आउंदा है, महाराज की बड़ी उपमा वडियाई सुनी तो महाराज नूं मत्था टेकिया, पुछया महाराज के परिवार बारे की बीती, सारा दस्या खालसे ने। तो साध संगत जी दस्या खालसे ने, कहंदा महाराज जे किते उस वक्त मैनू याद कर लेंदे ना गढ़ी दे टाइम, ਉਹ ਮੇਰੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਭਾਣਾ ਸੀ ਕਾਲਪੁਰਖ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਜੇ ਕਿਹੜਾ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਕਰ ਹੈ ਨਿਤ ਜੰਗ, ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਦੋਂ 3-4 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਫਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ, ਬੰਦੂਕ ਰਫਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੂਰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਰੱਖਦਾ, ਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾਲ ਪਰਖ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਆਉਣ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਸਤਰ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਵੀ ਘੋੜਾ ਦੱਬਿਆ ਜਾਂਦਾ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਮੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਖ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਪਰਖ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਰਫਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੁਲਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਰ ਇਹ ਬੇਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਛਾਤੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਰੀਏ। ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਮੇਰੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਕਿਤੇ ਗੜੀ ਦੇ ਚਮਕੌਰ ਸਾਡੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਸੀ ਗੜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਸੂਰਮੇ 7-7 ਫੁੱਟੇ? ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀਆਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਸਥਾਨ ਬਣਿਆ ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ, ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਵੀਰ ਸਿੰਘ, 2 ਭਰਾ। ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰੇ ਅਜੇ ਸਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕ ਦਾ ਰਫਲ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰਖਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਆਓ ਨਾ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਦਸਤਾਰਾਂ ਸਜਾਉਂਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਲੜ ਫੜੇ ਹੀ ਛੱਡਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਰਨ ਐ ਥੋੜ੍ਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ, ਅਤੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਮਾਣ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਜਾਨ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਬੇ ਜੀਤ ਸਿੰਘ 'ਚ ਵੱਸਦਾ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦਾ। ਐਡਾ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ। ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਵੀ ਫਿਰ ਐਸਾ, ਜਦੋਂ ਕੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਅਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਸਤਾਰੇ ਆ ਗਏ ਗਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਧੀਰ, ਬਾਬਾ ਧੀਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਾਬਾ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛਾਤੀ ਅੱਗੇ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਡੱਲਾ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਸੀ 7-7 ਲੰਮੇ ਮੇਰੇ ਜਵਾਨ ਚੌੜੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਆਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਮੌਤ ਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ, ਮੁਕਤੀ ਲੈਂਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰੀਏ,
डरिए मुक्ति लैंदे असी मुक्ति लैंदे क्यों डरिए जे सतगुर हथों मरिए लैंदे क्यों डरिए असी मुक्ति लैंदे जे सतगुर हथों मरिए मुक्ति लैंदे क्यों डरिए असी मुक्ति लैंदे क्यों डरिए जे सतगुर हथों मरिए असी मुक्ति लैंदे असी मुक्ति लैंदे क्यों डरिए सतगुर हथों मरिए लैंदे क्यों डरिए असी मुक्ति लैंदे सतगुर हथों मरिए लैंदे क्यों डरिए ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਵਾ 'ਚ ਕੱਢਤਾ ਫੈਰ ਤਾਂ ਪਰਖੀ ਕਰਨੀ ਸੀ ਡੱਲੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਮਾਲਕੋ ਪੀੜੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਾਡਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਰਹਿਤ ਸਾਡੀ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਛਕਣਾ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਗਾਤਰੇ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਸਿਆਣੇ ਬੜੇ ਬਣਦੇ ਆ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਮਨ ਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਕਿਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿਆ ਕਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਮਨ ਕਾ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਭਿਓ ਕੀ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਸੰਕਲਪੋ ਵਿਕਲਪੋ ਹੀ ਮਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਫ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦ ਤੱਕ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਫਿਰ ਪਹਿਰੇ 'ਤੇ ਖੜ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਛਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ 101 ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪੀੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਹੱਲ ਜੀ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਸੱਚਖੰਡ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਨੇ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੁਕਮ ਕਰਤਾ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਏ ਗੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਹਰਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਲਾਈਏ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਔਰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀਤ ਕੌਰ ਦਾ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਨਾ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸੰਖੇਪ ਮਾਤਰ ਜੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ ਜੀਵ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭੁੱਲਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਹਨ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਹਨ ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ ਦੇਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ